very happy to have you for the group discussion on the topic is current account deficit a boon or a bane? Is the topic clear? So you are given totally half an hour and 25 minutes you can discuss, and last 5 minutes you have to wind up your discussion. There will be a warning given after 25 minutes. Okay, so stick to the time limit and have a discussion. As far as I'm informed, you can either talk in English or Tamil. Right? And all modalities of the group discussion will be monitored and will be marked accordingly. So we will strictly follow the protocols of the group discussion. So I wish you all the best. And the time is 11:10. So you need to follow all the protocols, criteria needed for a group discussion. We are not telling the criteria now. So you have to follow the criteria which you are already aware of. Follow strictly all the criteria. Okay? And you have half an hour. And the topic once again is current account deficit a boon or a bane? So your time starts now. Good morning, everyone. Today I want to talk about the current account deficit, a topic that plays a crucial role in countries' economic health. Simply, CAD occurs when imports are more than its exports, leading to the gap that is often financed by foreign investment or borrowing. Is CAD a good or bad? Its obvious goal, it is used for productive investments, attracts foreign capital investments, signals strong domestic demand in a growing economy. To manage CAD as a whole, we can boost exports by improving manufacturing and innovation, to reduce non-essential imports to balance trade, to attract stable foreign investments instead of excessive borrowing. Any questions? If there is a more exports than import, then it will lead to a currency depreciation. But it boosts our economic growth, right? It's currency deficit. Okay, but it gives more employment. If can I tell in Tamil? Okay, இப்போ ஃபாரின் டைரக்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வந்து நம்ம உள்ளே கொண்டு வரோம். அதாவது எக்ஸ்போர்ட்ஸோட இம்போர்ட்ஸ் கொண்டு வரும்போது என்ன ஆகும்னா நம்ம எம்ப்ளாய்மெண்ட் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும். இன்க்ரீஸ் ஆகும்போது எப்படி கரன்சி டெஃபிஷியன்சி வரும்? இல்லை இப்போ வந்து அமெரிக்கன் டாலர் இப்போ ரேட் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து $1 86 rupees கொடுக்கும். நம்ம இம்போர்ட் நம்ம இப்போ எக்ஸ்போர்ட் தான் நிறைய கண்ட்ரிஸ் வந்து பண்ணணும்னு நினைக்கிறாங்க. அதுதான் டேக்ஸ் இல்லை இப்போ வந்து சைனா நம்மளோட ரோவாக இருந்தாங்க, பெர் கேபிட்டல் இன்கம் சரி ரொம்ப அடிவாங்க கண்ட்ரி. இப்போ நான் அமெரிக்கா அளவுக்கு இருக்காங்க, நம்மளால வர முடியல. ஏன்னா அவங்க எக்ஸ்போர்ட் அதிகம் பண்ணாங்க. நம்மகிட்ட அக்ரிகல்ச்சர் ஸ்பைசஸ் தான் அதிகம். ஏன்னா உலகத்தில் 75% வந்து ஸ்பைசஸ் தான், வாசனை பொருள். அதுக்காக பிரிட்டிஷ் தேடி வந்தாங்க. இப்போ ராஜஸ்தான், மத்திய பிரதேஷ், தெலுங்கானா அந்த ஸ்பெஷல் எக்கனாமிக் ஜோன் வச்சு எக்ஸ்போர்ட் அதிகமாக பண்ணாங்க. இப்போ வந்து அரபிக் கண்ட்ரிஸ்க்கு எப்படி ஃபியூவல்ஸ் கிடைக்குதோ நமக்கு இயற்கையாக என்ன கிடைக்குன்னா அக்ரிகல்ச்சர் இருக்கும். அதை நம்ம எக்ஸ்போர்ட் பண்ணால் அதாவது ஃபாரின் எக்ஸ்சேஞ்ச் ரிசர்வ்ஸ் அதிகரிக்கும். அதனால நம்ம ஃபியூவல்ஸ் நிறைய வாங்கிக்கணும். சிஏடிங்கிறது வந்து இம்போர்ட்ஸ் வந்து எக்ஸ்போர்ட்ஸோட இன்க்ரீஸ் ஆகும். நீங்கள் சொல்கிறது வந்து எக்ஸ்போர்ட்ஸ் இன்க்ரீஸ் பண்ணுற மாதிரி நீங்கள் சொல்லுவீங்க. யா So you have stated that CAD is good for the economy. Yeah. Good for the economy. Yeah. But I object it. Sir, whether payment is good for economy, I have question here. Whether a consumer pays out of from his pocket is good for economy, whether his consumption is good, I don't think so. It's every expense we are. Okay, could you enlighten me? Sir, Could you enlighten me on your thoughts, please? sir, if we are paying more dollars to other country, it increases our burden to pay more, and we will pay more for more dollars to other country, and it may reduces our forex reserves. No, how it will boom the country?
good for our country. Your point is valid. I have an objection. Yeah. If we are exporting more and more, then it leads to dependency on foreign exchange. Okay. We will always depend on them only. We couldn't make ourselves to grow. Okay, could you give us a solution? Group discussion is a discussion where we get solutions, right? I only convey my thoughts here. So, give your thoughts, we will discuss about that. ஸோ அதான் கரண்ட் அக்கௌண்ட் டெஃபிஷியட்னா நம்ம வந்து என்ன எக்ஸ்போர்ட் கம்மி இம்போர்ட் அதிகம் பண்ணுறோம். Okay. ஆனால் நம்ம வந்து எக்கனாமிக் டெவலப்மெண்ட் பண்ணணும்னா எக்ஸ்போர்ட்டும் பண்ணணும். Could you make it clear? கொஞ்சம் முன்னாடி சொன்னீங்கன்னா கொஞ்சம் தெளிவாக சொன்னீங்கன்னா. அது எக்ஸ்போர்ட் எனக்கு தெரிஞ்சு அதிகமாக பண்ண ஆரம்பிச்சோம்னா இங்கே இருக்கிற எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி அதிகம். ப்ரோ, கரண்ட் அக்கௌண்ட் டெபிசிட்னா இம்போர்ட்ஸ் வந்து எக்ஸ்போர்ட்ஸ் விட அதிகமாக இருக்கும். நீங்கள் திரும்பி எக்ஸ்போர்ட்ஸ் அதிகமாக இருக்கும். ஸோ அது வந்து எனக்கு வந்து ஒரு ஒன் சைடு வந்து நல்லா தான் இருக்கும். ஏன்னா நமக்கு தேவை இப்போ ஃபியூவல்ஸ் நமக்கு கிடைக்காது, அது வேணால் வாங்கிக்கலாம். அது வந்து ஒரு இப்போ பேங்க்னா அதிகமாக ஆக ஆக நமக்கு வந்து ஒரு தடையாகுது எக்கனாமிக் டெவலப்மெண்ட். வாட்ஸ் யுவர் நமக்கு தேவையான பொருட்களை வாங்கிக்கலாம், அது வந்து ஒரு குட். அதே நேரத்தில் எல்லா ப்ராடக்ட்ஸும் வாங்க வேண்டாம். நம்மளால என்ன இங்கே ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியுமோ ப்ரொடியூஸ் பண்ணணும். இப்போ வந்து இங்கே ரிசோர்ஸ் நம்மள்ட்ட இருக்குது. நம்ம ஏன் வந்து அதிகமாக இப்போ வந்து அவங்க என்ன கேட்டுக்காங்கன்னா பூனா பேன், ஒன் சைடு பூன் ஒன் சைடு பேன். நம்ம பூனை எப்படி நம்ம வந்து நமக்கு சாதகமாக பயன்படுத்திக்கலாம் அதுதான் நம்ம பார்க்கணும். தாட்ஸ் ஸ்பீக்கிங் பட் நீங்க எப்படி சொல்றீங்க? அது வந்து இப்போ வந்து நீங்க கன்சியூமர் சாய்ஸ். இப்போ எஃப்டிஐ டைரக்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இல்லைன்னா இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் வந்து இந்தியாவில் வந்து அவ்வளோவா இருக்காது, ரைட்? தென் வி ஆர் கன்சியூமர். நம்ம சூஸ் பண்றது எல்லாமே அமேசான் நீங்க, பட் தே ஆர் டு செல்லிங் இன் தி லோவர் பிரைஸ். ஓகே, ஸோ வி ஆர் சூசிங் தி லோவர் பிரைஸ். இட்ஸ் a good. Then how is it bad? நான் வந்து அதான் சொல்றேன், குட். நான் வந்து பேட்னு சொல்லலை, ஒன் சைட் குட். அதே சமயம் நமக்கு வந்து ரொம்ப நம்ம வந்து இம்போர்ட்ஸ் பண்ணணும், அதே நமக்கு ஒரு ஃபாரின் எக்ஸ்சேஞ்ச் ரிசோர்ஸ். He saying it's a balanced approach. Yeah, it's a balanced approach. It's balanced approach. You want to, it's a import is important increase ஆ தான் இருக்கு. But it's good nowadays because the லைஃப் டைம்க்கு நமக்கு வந்து ஃபியூவல்ஸ்லாம் நம்ம இம்போர்ட்னா குட். அந்த defense items most of them they are to export. I mean imports. நம்ம import நிறைய பண்றோம். It's a good defense manufacturing machines எல்லாமே நம்ம என்ன பண்றோம், imports தான் பண்றோம். because நம்மளோட இந்தியாவில் வந்து அவ்வளவா நம்ம அந்த இடத்துக்கு இடம் இல்லை மேனுஃபேக்சரிங் வைக்கிற மிஷின்ஸ் அதுக்கு நமக்கு வந்து அதுக்கு பொருளும் இல்லை, பொருளாதாரம் இல்லை. ஸோ இந்த ஃபாரின் டைரக்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் எந்த கண்ட்ரியில் வந்து அதிகமாக இருக்குதோ அப்போதான் அந்த இடத்துல வந்து க்ரோத் வந்து அட்டைன் பண்ண முடியும். வாண்ட் டு பி அச்சீவ் தி க்ரோத். இட்ஸ் ரைட். தென் இட்ஸ் பூம். ஓகே, ஆனா வந்து எல்லாமே நம்ம வந்து இம்போர்ட் பண்ண முடியாது. அதுதான் என்னோட பாயிண்ட். நாம எல்லாமே எக்ஸ்போர்ட் பண்ணல. we want important items want to be imported is more, but it's good for நீங்க எக்ஸ்போர்ட்ல இம்போர்ட் நிறைய பண்ணணும்னு சொல்றீங்க. இம்போர்ட் அதிகமா இருந்தாலும் இது நல்லதுக்கு தான் நான் சொல்றேன். ஓகே, ஆனா அதை நம்ம எக்ஸ்போர்ட்டும் நம்ம இது பண்ணதான் என்னோட பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ. நான் வந்து பேலன்ஸ் சொல்ல குட். ஏன்னா நம்ம வந்து இப்போதைக்கு தேவையான ஃபியூல்ஸ்லாம் எல்லாமே வந்து இதுல தான் இம்போர்ட் பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஒன் சைட் குட். நான் வந்து பேட்னே சொல்லல, இருந்தாலும் எக்ஸ்போர்ட்டையும் நம்ம வந்து விட்டுறக்கூடாது. அதான் என்னோட பாயிண்ட். Imports are boon for economy, like that you are supporting imports, right? இம்போர்ட்ஸ் இப்போ அதிகமா இருக்கிறது வந்து நான் இருக்கிறது இப்போ குட். இப்போ என்ன ஓகே மீன் இம்போர்ட்ஸ் வந்து எதுல அதிகமா இருக்கிறது நாட் அன்வான்டட். இட்ஸ் மோஸ்ட்லி இட்ஸ் தேவையான இதுக்காக தான் இம்போர்ட்ஸ் பண்றோம். ஸோ அது குட்ஸ் ஃபார் எக்கானமி அப்படிங்க நான் சொல்றேன். ஆக்சுவலி இப்போ நீங்கள் இம்போர்ட்ஸ் நிறைய பண்ணனா நம்ம வந்து செல்ஃப் ரிலையன்ஸையே கம்மி பண்ணுறோம்னு எடுத்துக்கோங்க. நம்ம வந்து ஒரு கண்ட்ரி செல்ஃப் ரிலையண்ட்டாக இருக்கும், இண்டிபெண்ட்டாக இருக்கும். நம்ம இம்போர்ட் வந்து அதிகமாக பண்ணாமல் இருந்தோம்னா ஒரு செல்ஃப் ரிலையண்ட்டாக இருக்கும். எக்கானமிலே எல்லா ப்ராடக்ட்ஸும் மேனுஃபேக்சர் பண்ணி மேக் இன் இந்தியா ஸ்கீம்ஸ் இதெல்லாம் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணி நம்ம பண்ணணும். நம்ம ஒரு எக்கானமியில் எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் எல்லாமே க்ரோ ஆகும். ஒரு பர்சனால இன்கம் இன்க்ரீஸ் ஆகும், நேஷனல் இன்கம் எல்லாமே இன்க்ரீஸ் ஆகும். சிஏடி வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிறனால But how? Where is the investment is coming from? It's FDI, foreign direct investment. அவங்க இன்வெஸ்ட் பண்ணாலே இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் டெவலப்மெண்ட் ஆகும், மேனுஃபேக்சரிங் மிஷின்ஸ் எல்லாம் உள்ள வரும். அப்போ அவங்க உள்ள வரணும்னா we want to be open the economy. Open economy இருந்தப்போ மட்டும்தான். It's a previous time. It's actually only have IAS officers only have cars. When it's open the economy,
இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இப்போ டாலர் இப்போ ரேட் ஏறிட்டே போயிருக்கு. இப்போ 86 ரூபாய் 84 கணக்கில் ஏறிட்டே போயிடுச்சுன்னா நம்ம ஒரு ரூபா அந்த சாக்லேட் வாங்குறதுக்கு 86 ரூபா கொடுக்கணுமா? பட் இட்ஸ் குட் ஃபார் அதர் கண்ட்ரி. நம்ம ஊர்ல வேலை பார்க்குறவங்க அதர் கண்ட்ரியில் போய் ஒர்க் பண்றாங்க, அமெரிக்கா சவுதி அங்கே வர இன்கம்ஸ் இங்கே இந்தியாவுக்கு வந்து இன்வெஸ்ட்மெண்ட் நம்ம ஊர்ல தானே வந்து இன்வெஸ்ட்மெண்ட் டாக்ஸ் பே பண்றோம். ஸோ இதுவும் ஒரு உள்ள குட் தான். பட் டாலர் வந்து அப்போ இன்க்ரீஸ் ஆகும்போது இட்ஸ் a benefit for Indian people. இந்தியன் பீப்புள் பெனிஃபிட் ஆகுங்க. ஆனால் நம்ம வந்து ப்ராடக்ட்ஸ் வந்து இப்போ வந்து ஒரு ப்ராடக்ட் வேணும், நம்ம அதிகமாக காசு கொடுத்து வாங்குற மாதிரி இருக்கு. அவங்க இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்றத நம்ம பீப்புள்ஸே இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ண சொல்லலாம். அங்கேயும் பண்ணலாம். அங்கே என்ன பண்றாங்க, பிளான்ஸ் எப்படி அவங்க ஸ்ட்ராட்டஜி பண்றாங்க, அவங்கள டிபெண்ட் பண்ணி இருக்காம நம்மள்ட்ட நிறைய பீப்புள்ஸ்க்கு நம்ம அவ்வளோ ஸ்கில் லெவல்ஸ் வச்சிருக்கோம். அவ்வளோ லெவல்ஸ் எஜுகேஷன்ஸ்க்கு நல்லா சொல்லலாம். நீங்களே தனியாக தொழில் தொடங்குங்க. அது குவாலிட்டி எஜுகேஷன் கொடுத்து நிறைய என்டர்பிரைசஸ் உருவாக்கலாம். நம்மள்ட்ட என்ன இருக்கோ அதை நம்ம ப்ரொமோட் பண்ணலாம். But here skill employment wanted more salary, but other states have given the more salary. So our people is going to our another. So இப்படியே இம்போர்ட் சப்போர்ட் பண்ணிட்டே ஒரு அப்போ நம்ம டொமஸ்டிக்ல இருக்க இண்டஸ்ட்ரியை நம்ம எப்பவும் சப்போர்ட் பண்ணுவோம். இப்போ ஃபாரின் கண்ட்ரீஸ் ஃபாரின் குட்ஸை வந்து நம்ம அதிகமாக கன்சியூம் பண்ண ஆரம்பிச்சோம்னா எப்போ நம்ம டொமஸ்டிகேட்டட் கம்பெனிஸை இன்டியூஸ் பண்ண போகிறோம்? நீங்க தான் சொல்லணும். இல்லை நம்ம வந்து அப்போ இந்த மாதிரி டொமஸ்டிகேட்டட் குட்ஸை வந்து அதிகமாக கன்சியூம் பண்ணோம்னா அவங்களுக்கு சான்ஸ் கிடைக்கும். நம்ம குட்ஸ் எல்லாத்தையும் கன்சப்ஷன் இன்க்ரீஸ் பண்ணி இங்கே உள்ள நேஷனல் இன்கம் எல்லாமே போடும். அது வேறு கண்ட்ரியில் இருந்து இம்போர்ட் பண்ணுறதுக்குள்ள நம்ம இம்போர்ட் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறோம்ல. I have, in my perspective, could you tell what is the unemployment rate in India? So nearly 7. இப்போ நம்ம வந்து எக்ஸ்போர்ட் நீங்கள் சொல்கிறீங்க, எக்ஸ்போர்ட்டையும் நம்ம ஒரு ரெண்டு பேலன்ஸ் அப்ரோச் பண்ணலாம். ஓகேங்களா? இப்போ வந்து நீங்கள் சொல்கிறீங்க டொமஸ்டிக் எல்லா இடத்துலையும் நம்ம என்கரேஜ் பண்ணலாம். ஓகேங்களா? ஆனால் நம்ம இதில் வந்து டொமஸ்டிக் ஆண்டர்பிரினர்ஸ்க்கு நம்ம கொடுத்துருக்கோம். சில இல்ட்ரஸி இருக்குது. சில கிராமங்களில் சில இதுகளில் இல்ட்ரஸி இருக்குது. சில பேருக்கு வந்து சில இதில் வந்து இது கிடையாது. ஓகேங்களா? அப்படிங்கும்போது இந்த மாதிரி ஃபாரின் டைரக்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் உள்ள வரும்போது we are encouraging foreign companies to enter in our country. ஸோ இதனால் அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் ரேட் குறையும். போன தடவை வந்து இந்த தடவை கம்மியாக இருக்குன்றது நம்ம ஏன் அது வேணான்னு நான் வேணாம்னு சொல்றேன். இப்போ மன்மோகன் சிங் I get your point. You are saying that it's a balanced approach. Is Balanced I am saying that it's okay. Balanced approach is very good. Okay, but why are you telling CAD is bad? Why are you saying that CAD is bad? CAD is good. In my perspective, CAD is good. In your perspective, CAD is good. But we have to discuss bad and good, right? So I am not just focusing on bad. I want to balance the slight increase. You started your conversation is with CAD is bad. But I want to I too want to support the balanced. Slight increase in CAD is beneficial for economy. I support this view. I object the views about why import is more beneficial for economy. As you stated, ma'am, import is more beneficial, and it also you also said about FDI increase may also lead to increase in employment rate and unemployment rate will decrease and things like that. If we support the domestic company and it may also increase my employment rate. And instead of purchasing other countries' goods, if we support for Indian manufactured goods, it may also support the Indian manufacturers and they may pay higher wages to their laborers. Our country is developing country and population is low. So we are dependent on importers is increased because I mostly talk about important to be FDI because it's a population is increases. Then small you have to set small entrepreneurs. If small entrepreneurs increases, my point is government is dependent on the other developed countries because they have to be investment in the our country. Then now it will be increased our infrastructure. Then it will goes to the growth of the nation. So we are pointed out we have to give open market because FDI is very
இங்கே வரணும் அப்படின்னா டேக்ஸஸ் எல்லாமே லோவாக இருந்தால் பண்ணணும். ஆனால் அவங்களுடைய ப்ராடக்ட் வந்து செல் ஆகிறதுக்கு நம்ம ஒரு வாய்ப்பு கொடுக்கும் போது தான் டைரக்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வந்து அவங்க பண்ணுவாங்க அதர் கம்பெனிஸ். அந்த எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டியும் இன்க்ரீஸ் ஆகும். இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் என்னன்னா ஸ்மால் ஆண்டர்பிரைசஸ்ல ஒரு விஷயம் ஒரு ஃபேக்டரி போய் ஓப்பன் பண்ண முடியும். இட்ஸ் ரைட். இப்போ ஒரு ஸ்கூல் ஒரு சின்ன ஒரு இண்டஸ்ட்ரி ஒரு ஃபர்ம் வந்து உருவாக்கணும். வி வாண்ட் டு பி ரோட் then transport facilities we want to be. So the government how to be implemented that. So they wanted an investment. How they those who are coming from other countries. So they have to be dependent. That I impose more. நீங்க வந்து FTA சப்போர்ட் பண்றீங்க I accept it. But what about imports? They are supporting imports. You are supporting imports. You have the idea what is CAG? CAG is imports, exits, exports. Okay. If imports come means we are encouraging other countries goods to enter in our country. So if from other country goods enter other country or companies நம்ம encourage பண்ணுறோம். லைக் வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ மும்பை எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா தாராவின்னு ஒரு ஏரியா. ஸோ இட்ஸ் அ ஸ்லம். ஏன்னா அங்கே வந்து ஸ்லம் பீப்புள்ஸ்க்கு வந்து ஒரு அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் அப்புறம் அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் ரேட் அங்கே அதிகமாக இருக்குது அந்த இடத்துல. இப்போ வந்து நம்ம அவங்களுக்கு வந்து எம்ப்ளாய்மெண்ட் இப்போ அவங்களுக்கு எம்ப்ளாய்மெண்ட்டை நம்ம க்ரியேட் பண்ணணும்னா நம்ம கவர்மெண்டால் எத்தனை பேருக்காக க்ரியேட் பண்ணணும்? Give me an idea. இப்போ உங்களுக்கு நான் என்ன கேட்குறேன், இப்போ வந்து நம்ம ஒரு 50,000 பேர் இருக்காங்க. நம்ம கவர்மெண்டால் மேக்ஸிமம் 25,000 பேருக்கு தான் கொடுக்கணும். மீதி எல்லாம் ப்ரைவேட் கம்பெனிஸ் நம்ம கவர்மெண்ட்டே என்கரேஜ் பண்ணுறோம். ஏன்னா மும்பையில் இப்போ மும்பையில் ஒரு அப்ராக்ஸாக ஒரு நான் ஒரு எக்ஸாம்பிள்லேயே சொல்கிறேன். அப்ராக்ஸாக ஒரு 10 ஐடி கம்பெனி இருக்குன்னு வச்சுக்காங்க. அந்த ஐடி கம்பெனியில் சில பேர் அந்த ஸ்லம்மில் வேலை பார்த்துருப்பாங்க, சில பேர் அந்த ஸ்லம்மில் வந்து படிச்சிருப்பாங்க. ஸோ அவங்களுக்கு வந்து அந்த ஸ்லம் ஏரியா அப்படிங்கிறதுனால சில பேருக்கு எம்ப்ளாய்மெண்ட் இது கிடைக்காது. ஆனால் இப்போ இருக்க மேக்ஸிமம் ஐடி கம்பெனிஸில் தேவைப்படுற ஸ்கில் அவங்களுக்கு தேவை எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் வந்து கிரியேட் பண்ணி தரும். அவங்களுக்கு அவங்களோட ப்ரொடக்ஷன் இன்க்ரீஸ் ஆகும். அப்படிங்கும்போது எங்களுக்கு அந்த கேட்டகிரி எங்களுக்கு வந்து அந்த போர்ட்டல் இருக்கணும். எந்த ஏரியா அதெல்லாம் இருக்கணும். எஜுகேஷன் குவாலிட்டி இருந்தால் போதும். அப்படிங்கிற போது அவங்க எம்ப்ளாய்மெண்ட் எடுத்துக்கிறாங்க. அப்படிங்கிற போது இதுக்கு அவங்க எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்காது. இன்னும் வந்து அந்த இடத்துல படிக்காதவங்க இருக்காங்க. அவங்களுக்கு வந்து அவங்க வேலை பார்க்குறாங்க. அந்த ஐடி கம்பெனிஸில் சில வேலை இருக்கும், கார்டிங் வேலை, கிளீனிங் வேலை, அந்த மாதிரி இருக்கும். அவங்களுக்கு அவங்க எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கேட்குறாங்க. அந்த அங்கே இருக்கிற குழந்தைங்களுக்கு படிப்பு கிரியேட் ஆகும். வேலைக்கு அவங்க பேரண்ட்ஸ் வேலைக்கு போனாங்கன்னா எம்ப்ளாய்மெண்ட் எஜுகேஷன் ரேட் இன்க்ரீஸ் ஆகும். அப்படி யோசிக்கிறாங்க. We can think in others' perspective, right? I am thinking in my perspective, you are thinking in your perspective. We have to think in all perspective. Okay. எனக்கு ஒரே விஷயம் தான் பேமெண்ட் டெபிசிட் வந்து how deficit can beneficial for an economy and it may also depreciate our value na. அதுதான் மேம். இப்போ டெப்ரிஷியேட் ஆகுது. இப்போ நம்ம ஜிஎஸ்டி வேல்யூ. ஸோ நம்ம ஒவ்வொரு விஷயத்துக்கும் குட்ஸ் அண்ட் சர்வீஸ் டேக்ஸும் வாங்குறோம். ஓகேங்களா? அதாவது இப்போ நம்ம தேவைக்கேற்ற மாதிரி தேவையை விடவே நம்ம குட்ஸ் அண்ட் சர்வீஸ் டேக்ஸ் வாங்கிட்டு இருக்கோம். ஸோ அப்படிங்கிற போது எப்படி டெபிசிட் ஆகும்? நம்ம வந்து அதுக்கேற்ற மாதிரி இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நம்ம இம்போர்ட் 50 எக்ஸ்போர்ட்ஸ் 50 வச்சுருக்கோம். இப்போ வந்து இம்போர்ட்ஸ் எக்ஸ்போர்ட்ஸ் வந்து அதிகமாகிடுச்சுன்னா என்ன ஆகும்? அதே டெபிசிட் தான் ஆகும். இதே இம்போர்ட்ஸ் அதிகமாச்சுன்னா அதே டெபிசிட் தான் ஆகும். ஆனால் இப்போ இம்போர்ட்ஸ் வந்து அதிகமாகிடுச்சு அப்படிங்கிற போது நம்மளுக்கு வந்து எம்ப்ளாய்மெண்ட் ரேட் இன்க்ரீஸ் ஆகும். எம்ப்ளாய்மெண்ட் ரேட் இன்க்ரீஸ் ஆகும்போது ஒருத்தர் வந்து அவங்களோட டேக்ஸ் கட்டுற இதுக்கு வரும். இப்போ வந்து அவங்களுக்கு எம்ப்ளாய்மெண்ட் இருக்குதுன்னா சேலரி வந்து அவன் டேக்ஸ் ஐடி கட்டி தான் ஆகும். ஸோ அப்படிங்கிற போது எப்படி இப்போ வந்து இப்போ வந்து ஃபாரின் டைரக்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் நீங்கள் சொல்கிறது ரைட். இப்போ வந்து ஃபாரின் வந்து காசு நம்ம அதிகமாக கொடுத்து பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஏன்னா நம்ம கரன்சியோட வேல்யூ ஆகும். அதனால அதுக்கு மேலே நம்ம எக்கனாமி வந்து நம்ம இப்போ கொண்டு வந்து இப்போ தான் நம்ம எக்கனாமி வந்து ரீபில்ட் பண்ணிட்டு இருக்கோம். கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பில்ட் பண்ணிட்டு இருக்கோம். அப்படிங்கிற போது நம்ம நமக்கு வந்து டெவலப்பிங் நாட்டை டெவலப் பண்ணி we are developing. So we can assume that in 2030 or 2050 we can develop into a great nation like Singapore, USA. சொல்கிறபடி பூம் தான். ஏன்னா மன்மோகன் சிங் நியூ எஜுகேஷன் பாலிசி 1991 லிபரலைசேஷன் பண்ணாங்க. ஏன்னா அப்போ வந்து டாலர் கை இருக்கணும் இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது மாதிரி தான் இப்போ ஃபாரின் எக்ஸ்சேஞ்ச் வந்துட்டு நிறையா இருக்குது. இது வந்து பூம். இதை வச்சு நம்ம எக்ஸ்போர்ட் எப்படின்னா நிறையா பண்ணலாம்னு தான் யோசிக்கணும். இது வந்து நாட் பேன் சொல்ல முடியாது.
இப்போ வந்து நம்ம ஓகே பாயிண்ட் நீங்க எல்லாருமே சொல்றீங்க எஃப்டிஐ வந்து நம்ம மேபி கரண்ட் அக்கவுண்ட் டெபிசிட் வந்து அதிகமா இருந்துச்சுன்னா எஃப்டிஐ அதிகமா இருக்கு சொல்லுவாங்க. I'm trying to say that எப்படி நான் சொல்லுவேன் இப்போ வந்து நம்ம ஃபாரின்லேருந்து நம்ம என்கரேஜ் பண்ணுறோம் வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நம்ம யூஎஸ்ஏ கிட்ட வந்து ஏதோ ஒன்று வாங்குறோம்னு வச்சுக்காங்க நம்ம யூஎஸ்ஏலேருந்து வாங்கும்போது இப்போ இந்த எக்ஸ்போர்ட் டெக்ஸ்டைல் கெட்டிங் 30,000 ஃப்ரம் யூஎஸ்ஏ ஓகேங்களா அப்படிங்கிற போது நம்ம அவங்க இருந்து வாங்கும்போது நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அந்த கம்பெனியை நம்ம என்கரேஜ் பண்ணுறோம் நீங்கள் வந்து இந்தியாவில் ட்ரேட் பண்ணுங்க அப்படிங்கிற போது அந்த கம்பெனி ஜென்ரல் டாக்டர் நம்ம ஏன் இந்தியா போகல நம்ம கிட்ட தான் கேட்கணும் நம்ம கிட்ட தான் எல்லா சப்ளைஸும் நம்ம ஏன் அங்கேயே கொண்டு போகக்கூடாது நம்ம கம்பெனியை தான் நடக்கும் ஏன்னா அது வந்து காசு கலெக்ஷன் அவங்களுக்கு வந்து காசு கலெக்ஷன் அப்படிங்கிற போது அவங்க இங்கே கொண்டு வரும்போது அவங்க அங்கே இருக்கிற எம்ப்ளாயீஸ்லாம் இங்கே கொண்டு வருவாங்க the company hires employees from here not from there அப்படிங்கிற போது எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி எப்படி இது எப்படி சொல்றீங்கன்னா எஃப்டிஐ அதிகமாக இருக்கனால எஃப்டிஐ சப்போர்ட் பண்ணுவோம் we are supporting that அது வந்து இம்போர்ட்ஸ் தான் இப்போ வந்து ஒரு இம்போர்ட்டால இவ்வளோ தூரம் வரும் இவ்வளோ தூரம் கண்ட்ரி டெவலப் ஆகும் தான் நாங்கள் சொல்கிறோம் எஃப்டிஐ மட்டும் நான் சொல்கிறேன். நீங்கள் சொல்ல கரெக்ட். நம்ம டிஎன் கவர்மெண்ட் கூட நிறைய ஃபாரின் டைரக்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் சொல்லிட்டு ஸ்டாலின் வந்து ஸ்பெயினில் நிறைய வந்து இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணிட்டு வந்தாங்க. இது மூலமா எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி நிறையா வந்து பண்ணிட்டு வந்தாங்க. இது வந்து ஒரு போன். அதே சமயத்தில் நம்ம வந்து டெபிசிட்டை அதிகரிச்சிடக்கூடாது. இதை வச்சு நம்ம எப்படி வந்து எப்படி ஆகணும் மற்ற நேஷன்ட்ட நம்மளை எப்படி நம்ம காட்டிக்கணும் அப்படின்னு நம்ம பார்க்கணும். சார் இப்போ நீங்கள் சொல்றீங்க இம்போர்ட்ஸ் வந்து நம்ம அதிகமாக பண்ணுறதுனால அவங்க என்கரேஜ் பண்ணுறோம். இங்கேயே ஒரு இந்தியாவில் வந்து அவங்களோட ஒரு பிரான்ச் இங்கே எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணுறதுன்னு சொல்றீங்க. ஓகே பட் எனக்கு ஒரு பாயிண்ட் நீங்கள் ஒரு கொஸ்டின் இருக்கு என்னன்னா நம்ம அதிகமாக பே பண்ணிக்கிட்டே போகிறோம். நம்மக்கிட்ட ஃபாரெக்ஸ் ரிசர்வ்ஸ் எதுவுமே இல்லை. அப்போ நம்மளோட வேல்யூ குறைஞ்சிக்கிட்டே போகுது. எக்கானமி சம்பவம் டவுன் ஆகிட்டு. அப்போ இந்த மாதிரி எக்கானமியில் ஃபாரின் கம்பெனி மல்டிநேஷனல் கம்பெனி எப்படி அவங்களோட பிரான்ச் எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணுவாங்க? அதுக்கு தான் லிபரலைசேஷன் சொல்லிட்டு மன்மோகன் சிங் 1992 இதே சிச்சுவேஷன் தான் இருந்துச்சு. மன்மோகன் சிங் 90 அப்போ தான் பிரைவேடைசேஷன் லிபரலைசேஷன் அப்படின்னு எல்பிஜி கொண்டு வந்தால் வந்து நிறைய இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இருந்துச்சு. நம்ம ஃபாரின் எக்ஸ்சேஞ்ச் ரிசோர்ஸ் அதிகமாக இருந்துச்சு. I have a point. Okay. You are asking that நம்ம அவங்க என்கரேஜ் பண்ணுறோம். நான் வந்து ஃபுல்லாக 100% நான் இம்போர்ட்ஸையும் என்கரேஜ் பண்ணுறேன்னு சொல்லுவேன். Somewhat 60-40. Right now, we you mean 60% imports, 40% exports. Okay. ஏன்னா balanced. With balanced approach, we can give 10% to exports. Okay. 60% நீங்கள் இம்போர்ட்ஸுக்கு வந்து அது வந்து நம்ம எக்ஸ்போர்ட் பண்ண இப்போ டெக்னாலஜி நம்மகிட்ட என்னன்னா அங்கேருந்து வந்துருக்கு எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இன்க்ரீஸ் ஆகும். நம்ம ப்ரொடியூஸ் பண்ணி அதை எக்ஸ்போர்ட் பண்ணிடுவோம். இப்போ மிஷினரிஸ் வந்து அதிகமாக இம்போர்ட் பண்ண நம்மளுடைய ஹியூமன்ஸ்க்கு வந்து ஒர்க் கம்மியாக தான் இருக்கும். ஸோ அங்கே வந்து அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் இருக்கும் தானே. இப்போ வந்து ஒரு 10 பேர் செய்ய வேண்டிய இது வந்து டைம் கன்சியூமிங். ஓகே சீக்கிரம் வந்து ஒர்க் முடியும் 2 பாயிண்ட்ஸ். இதுவே அங்கே வந்து 10 மெம்பர்ஸ் ஒர்க் பண்ண வேண்டிய இடத்துல 5 மெம்பர்ஸ்க்கு வந்து அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஆயிடுது. Okay, you are saying that right, but we are maintaining that machinery, right? We have to repair that machinery. That cost and employment. இப்போ வந்து நம்ம ஒரு மிஷினரி சரி பண்ணுறோம்னா நம்ம வந்து ஒருத்தவங்களை எம்ப்ளாய் பண்ணி தான் அதை சரி பண்ணணும். ஓகேங்களா? அதுவும் இல்லாமல் இப்போ ஒரு மிஷினரியை ஹேண்டில் பண்ணுறதுக்குன்ட்டு இப்போ நிறைய ஸ்டடிஸ் இருக்கு. ஓகேங்களா? அது வந்து இப்போ அதை கற்றுக்கிட்டா அது படிக்கலாம். இப்போ ஒரு மிஷினரி இப்போ வந்து ஒரு மிஷின் வந்து 10 பேர் இருக்க இடத்துல 3 பேர் வேலை பார்க்குற மாதிரி இருக்கும். ஓகே, ஆனால் அதோட சப்போர்ட் பண்ணி தான் இப்போ இருக்கிற நம்ம வந்து அந்த காலத்திலே இல்லை. we are developing, right? we are going to what you say. நம்ம வந்து டெவலப் ஆகிட்டே தான் இருக்கோம். இதுக்கெல்லாம் நம்ம இன்னும் கற்காலத்தில் ஆக போகிறது. we are going to develop. In future they are saying glass TV, that's like something such. So we have to develop. We have to coexist with that. அதுதான் நம்ம மிஷினரியை வந்து மேன் பவர் பதிலாக ரீப்ளேஸ் பண்ணால் ஒரு காஸ்ட் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் டிக்ரீஸ் ஆகும் சொல்லுங்க, ரைட்? அப்போ ஆஸ் இந்தியா இஸ் லேபர் அபண்டன்ட் கண்ட்ரி. இந்தியா வந்து லேபர் அபண்டன்ட் கண்ட்ரி, வேர்ல்ட்லேயே நம்பர் 1 பாப்புலேட்டட் கண்ட்ரி. இந்த மாதிரி கண்ட்ரியில் எந்த
இந்தியா வந்து நம்பர் ஒன் பாப்புலர் கண்ட்ரி இல்லை. ஐ நோ யூ நோ தட். It's a UN projector. According to இட்ஸ் நாட் நம்பர் ஒன் ரைட். highly populated country. ஹைலி பாப்புலேட்டட் கண்ட்ரி டாப் 10 குள்ள தான் டாப் 5 குள்ள தான் இருக்கு. நம்பர் ஒன் கிடையாது. இந்தியாவா? India is This number one. it's now it's Okay, maybe I am wrong, but இல்ல. my thinking this time. நியூஸ் ரிப்போர்ட்ல கூட சொல்றாங்க. எப்படி சயின்ஸ் சொல்லுங்க? ரிப்போர்ட் ஏதாச்சும் இருக்காது. இல்லை நான் கடைசியாக பார்த்தோம். கடைசியாக பார்த்து மட்டும் இருக்கும். ஸோ ஐ எம் ஆஸ்கிங், ஜஸ்ட் ஆஸ்கிங். Sir, according to your United Nations projection, Okay, okay. population is estimated to be 1.4 billion people are living in India. ஓ So, அப்ப இந்தியாவோட techniques of production வந்து labor intensive ஆன இருக்கும். ஏன்னா நம்ம capital intensive technique adapt பண்ணோம்னா நிறைய persons வந்து unemployment rate இல்ல increase ஆகும். இப்போ கூட பிரான்ஸ்ல ஏஐ மீட் நடத்துறாங்க. அப்போ நம்ம பிரைம் மினிஸ்டர் போய் சொல்லுவாங்க ஏஐ வந்து அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் வராது அப்படின்னு சொல்லி. ஏன்னா அதை ஆப்ரேட் பண்றதுக்கு கண்டிப்பா ஒரு ஆள் தேவை. அதை உருவாக்குறதுக்கு தேவை. சும்மா டெக்னாலஜி தானா வந்துருக்கு. நம்ம வந்து உருவாக்கணும். அதனால அதுக்கு அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் ரேட் வராது. நம்ம பிரைம் மினிஸ்டர் மூலம் ஆனர் பண்ணியிருக்காங்க. பிரான்ஸ் ஏஐ சமிட்ல இது பண்ணாங்க. Here we have two views. Okay, we discussed about 25 minutes. Okay, this is our last point. So I would like to all. Yes. So you have to conclude your what is your point of perspective in the CIDs of starting. from my side, CID is not boon or bad, it's both. The economy should be balanced. Yes. If it is mismanaged, it is downfall to the economy. It is well balanced, it is a tool for the economy. இறக்குமதி அதிகப்படுத்துறதுனால நம்ம வரவு செலவும் அதிகரிச்சுக்கிட்டே தான் போகுது. குறைய அதனால நம்ம மாநில சொத்து விலையை வந்து பாதிக்கிறது. மாத விளைவுனா நம்ம ஏற்றுமதியை மட்டும்தான் அதிகப்படுத்த முடிச்சு இறக்குமதியை குறைந்தாலே பயன்படுத்துவோம். As I said, both CIDs are good in my perspective, but after hearing all your thoughts, okay, we can do a balanced approach in this. Okay, thanks for this conversation with you guys. I hope. Yeah, I am also எல்லாரும் சொல்லுங்க. நான் சப்போர்ட் பண்ணுறதுமே as important for increase ஆனால் at the same time balance good for you. Yes, boon தான். ஏன்னா boon-னால தான் இப்ப வந்து நம்ம நிறைய இப்ப இந்தியன் எக்கனாமி grow ஆயிருக்கு. அதே நேரத்துல deficit அதிகப்படுத்துறது exporting problem. It's a balanced according to my point. You all said you voted for the current account deficit. I do accept with your views, but even though I have a slight other points to highlight. So, current account deficit is beneficial for your okay, I like to accept it. But slight increase in current account deficit only is beneficial for an economy. Not a huge increase in current account deficit will lead to debt burden to the our economy, because in order to tackle the current account deficit, we may borrow it from foreign institutions. So I accept it with slight increase in current account deficit will beneficial for the Indian economic growth, not with a huge disparity in the current account deficit. Okay, I like the thought. Balanced is a good. Slight, you are saying that slight increase in it. Okay, I agree with that. Okay, thanks for the session, guys. I hope Thank you. you all conclude your talks, right? You know? So this We will wind up. So with this, we are concluding it with that slight increase in current account deficit is
beneficial for Indian economic growth, not with a huge level of current account deficit. பேலன்ஸ்